سب سے پہلے بات کریں گے مسلم لیگ نون کے نواز شریف کہتے ہیں کہ پاکستان میں مہنگائی مسلسل نیچے آ رہی ہے۔ شہباز شریف معیشت کی بحالی کے لیے اچھے اقدامات کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے پاکستان کی گرتی معیشت کو سنبھالا، اس پر انہیں شاباش دیتا ہوں۔ مریم نواز نے آتے ہی روٹی اور آٹے کی قیمت کم کی، بجلی کی قیمتوں پر سبسڈی دی۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت کوئی ایک ترقی کا منصوبہ لے کر آئی ہے تو بتائیں بدتمیزی کے کلچر کو فروغ دیا گیا۔ پاکستان کے اکنامک انڈیکیٹرز ماشاءاللہ بہتر ہو رہے ہیں۔ وزیر اعظم بھی اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں، پوری محنت کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ کام کر رہے ہیں وہ، اور دن رات کام کر رہے ہیں۔ میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو شاباش دیتا ہوں کہ پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت کو انہوں نے سنبھالا، اور آج ماشاءاللہ ریزروز بھی بڑھ رہے ہیں۔ اسٹاک ایکسچینج بھی اس وقت جو ہے نا وہ بہت اوپر جا رہی ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ آپ کے انٹرسٹ ریٹس نیچے آ رہے ہیں، آپ کی جو گروتھ ریٹ ہے وہ اوپر جا رہی ہے، انفلیشن جس کو مہنگائی کہتے ہیں وہ ماشاءاللہ نیچے آ رہی ہے۔ اور آپ پوچھیں ماشاءاللہ مریم نے آتے ساتھ ہی سب سے پہلے آٹے اور روٹی پہ توجہ دی، اس کی قیمتوں کو نیچے لے کے آئے، اور وہ ایک بنیاد تھی الحمدللہ مہنگائی کو کم کرنے کی۔ 1.5 ارب درخت مجھے دکھائیں کہاں ہے، پورا ملک دیکھنا چاہتا ہے وہ 1.5 ارب درخت ہے کہاں پہ، وہ 50 لاکھ نوکریاں کہاں پہ ہیں، وہ 300 ڈیم کہاں پہ ہیں، ہمیں تو کچھ نظر نہیں آتا۔ چلیں کچھ ان چیزوں کو چھوڑے، ایک بتا دیں منصوبہ جس کا انہوں نے کوئی افتتاح کیا ہو۔ نوجوان لڑکے چھوٹے چھوٹے ہیں ان کو لگا دیا ہے کہ گاڑیوں کو تعقیب کرو، گاڑیوں کو پیچھے بھاگو، اور جا کے گندے گندے نعرے لگاؤ، اور جا کے لوگوں کی پگڑیاں اچھالو۔ بدتمیزی کا کلچر شروع کیا انہوں نے، بدتمیزی بد تہذیبی کا۔ تو یہ تو ہمارا نہ دین سکھاتا ہے نہ مذہب سکھاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ یہ ایک اچھی بات ہوتی ہے کہ ہندوستان کی ٹیم پاکستان آتی کھیلتی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کہتی ہیں کہ 6 سے 7 سال بعد پاکستان میں دوبارہ ترقی آ رہی ہے۔ اچھی خبریں ہیں کہ معیشت بہتر ہو رہی ہے، پوری امید ہے کہ پاکستان مشکلات سے جلد نکلے گا۔ لندن میں میڈیا سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ اسموک کا مسئلہ راتوں رات حل نہیں ہو سکتا، اسموک کے مسئلے کو چند سال میں حل کر دیں گے۔ ماضی میں اسموک کے مسئلے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا۔ مہنگائی کم ہو رہی ہے، ایسا خیال ہے کہ بہت جو میاں صاحب کی پچھلی حکومت تھی اس کے بعد اب 6-7 سال کے بعد اب یہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ پنجاب میں پاکستان میں بہت پوٹینشیل ہے، یہاں محنت کرنے والے سنسیئر لوگ چاہیے، اسٹیبلٹی چاہیے، اور انشاءاللہ تعالی مجھے پوری امید ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ان مشکلات سے نکلتا ہوا نظر بھی آ رہا ہے۔ موقع کا ایک مسئلہ ایسا ہے جو بہت سالوں سے ہے، اور اوور نائٹ اس کی کوئی کریکشن نہیں ہے، اوور نائٹ ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن ہم وہ تمام اقدامات اٹھا رہے ہیں جس سے آنے والے سالوں میں وہ کم ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ ختم ہوگا۔ مجھے افسوس ہے کہ اس کو اس حد تک پہنچا دیا گیا کیونکہ کوئی کنسرن نہیں تھا اتنے سیریس ایشو کے اوپر، اور جیسے گاڑیوں کا جو پرانی گاڑیاں ہیں، وہیکل ایمیشن ہے، اتنا سب کچھ کرنے والا ہے، اور ہم سب کچھ کر رہے ہیں۔ اس کو تھوڑے چند سال لگیں گے لیکن یہ ہو جائے گا۔ تاجکستان کے صدر کی کاوشیں لائق تحسین ہے، وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے کہا گیا۔ مستقبل میں پانی کے ذخائر محفوظ بنانے کے لیے گلیشیئرز کا تحفظ ضروری ہے، گلیشیئرز پینے کے پانی کا بڑا ذریعہ ہے۔ مزید بھی کہا کہ پاکستان میں گلیشیئر سے 90% پانی حاصل ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھنے سے گلیشیئرز کا تیزی سے پگھلنا تشویشناک ہے، تیزی سے پگھلتے گلیشیئرز کا تحفظ سنجیدہ اقدامات کا متقاضی ہے۔ پائیدار بنیاد پر گلیشیئرز کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے ڈیٹا مرتب کرنا ہوگا۔ بات کریں گے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلے دھوئیں کے بادل، فضا مضر صحت قرار۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں بدستور سر فہرست ہے، ایئر کوالٹی انڈیکس 788 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ملتان کا AQI 698 تک جا پہنچا، پشاور 281، فیصل آباد 227، اسلام آباد میں AQI 270 ریکارڈ کیا گیا، جبکہ راولپنڈی میں فضائی آلودگی کی شرح 200 ریکارڈ کی گئی۔
स्मोक की सूरत हाल बदतर से बदतरीन होती जा रही है। निज़ाम ज़िंदगी के साथ तालीमी सरगर्मियां भी शदीद मुतासर हैं। पंजाब भर के तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रखने का ऐलान किया गया है। स्कूल्स 17 नवंबर तक बंद रहेंगे। तालीमी इदारे बंद करना मजबूरी है। बच्चों को मोहलिक असरात से बचाने के लिए इंतहाई फैसला करना पड़ा। हुकूमत बच्चों और अवाम की हिफाजत के लिए इक़दाम कर रही है। अवाम ताउन करें। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात की अपील। लाहौर हाई कोर्ट ने हुकूमत को स्मोक से निपटने के लिए 10 साला पॉलिसी बनाने की तजवीज़ दे दी है। पंजाब हुकूमत के कामों की तारीफ। हुकूमत ने साबिक हुकूमतों से अच्छे काम किए हैं। पॉलिसी अच्छी है, बाकी इस्लाम में भी अमल दरामद करवाएं। शादियों पर वन डिश की तरह सिर्फ एक फंक्शन की पॉलिसी बनाना होगी। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। एडवोकेट जनरल पंजाब ने अदालत में कहा कि जो गाड़ी धुआं छोड़ेगी वो सड़क पर नहीं आएगी। अगले साल नवंबर और दिसंबर में शादी हॉल बंद होंगे। शहरियों से कहेंगे कि इन 2 माह में शादियां ना रखें। पंजाब में फ़िज़ाई आलूदगी की शिद्दत बरकरार है। सूबाई दारुल हुकूमत में स्मोक के पंजे मज़ीद मजबूत होने लगे। पंजाब गवर्नमेंट की ग्रीन लॉकडाउन की रिट को ताजरों ने चैलेंज कर दिया और 8 बजे के बाद भी दुकानें मुकम्मल तौर पर खुली दिखाई दे रही हैं। और इसी पर ताज़ा तरीन सूरत हाल हम जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। लाहौर से हमारे साथ मौजूद होंगे सज्जाद कासमी और मुल्तान से नुमान बाबर हमारे साथ मौजूद होंगे। और सबसे पहले सज्जाद पे आपकी तरफ आऊँगी। सज्जाद, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप लाहौर में स्मोक की, और ख़ास तौर पर क्या SOPs देख रहे हैं आप, फॉलो हो रहे हैं ताजरों की जानिब से? जी बिल्कुल जी, जैसे ही पंजाब हुकूमत की जानब से जो है वो इक़दाम मज़ीद तेज़ किए जा रहे हैं, दूसरी जानब इसके मुकाबल जो है वो स्मोक भी अपने पंजे जो है वो दिन ब दिन गाड़ती हुई नज़र आ रही है। इस वक्त सूरत हाल बात की जाए तो लाहौर के अंदर 782 के करीब जो एयर क्वालिटी इंडेक्स मजबूरी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। अगर गुलबर्ग की बात की जाए तो गुलबर्ग के अंदर जो है 1930 के करीब जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है। इस सारी सूरत हाल के बावजूद ग्रीन लॉकडाउन जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया था उसके SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। यहाँ तक कि हॉस्पिटलों के अंदर, मार्केटों के अंदर जो है इस पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद नहीं हो रहा, जिसकी वजह से सूरत हाल जो है वो दिन ब दिन जो है वो संगीन होती जा रही है। और गवर्नमेंट की जानब से मज़ीद डिवीज़नों में जो है वो लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तमाम हरबे गवर्नमेंट के जो हैं वो नाकाम दिखाई दे रहे हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं कि मैं लाहौर के गार्डर टाउन में मशहूर मार्केट जो है वो बरकत मार्केट इस वक्त खुली हुई है मुकम्मल तौर पे। गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक 8 बजे तमाम मार्केटों को बंद करने के अहकाम जारी किए गए थे, लेकिन अभी 9:30 से ऊपर का वक्त है। लेकिन बरकत मार्केट की तमाम दुकानें जो तकरीबन 1000 से ज़ायद बनती हैं अभी तक खुली हुई हैं और किसी किस्म की यहाँ पे पुलिस या इंतज़ामी मामला जो हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र हुकूमत की तरफ से जो हरबे इस्तेमाल किए गए हैं वो तमाम तर नाकाम नज़र आ रहे हैं और यही वजह है फॉलो नहीं किया जा रहा। सजाद हमारे साथ रहेगा, नुमान भी हमारे साथ मौजूद है। नुमान बताएगा, मुल्तान में भी आप देख रहे हैं क्या वहां पर भी SOPs को फॉलो नहीं किया जा रहा? जी बिल्कुल SOPs दिए गए हैं, लेकिन उनको वो जो मुल्तान के ताजर हैं उन्होंने हवा में उड़ा दिया। इस वक्त तमाम मार्केट्स जो हैं जिसमें हुसैनागंज बाज़ार है, मुमताज़ाबाद मार्केट है, गर्देजी मार्केट है, गोल मार्केट है, ये तमाम बाज़ार जो हैं इस वक्त खुले हैं। न सिर्फ खुले हैं बल्कि SOPs की भी जो दीगर SOPs दी गई हैं उनकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। किसी का जो मास्क है उसका इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। इस मामले में जो है ज़िले इंतज़ामिया ओवरऑल बेबस दिखाई देती है। पुलिस मौजूद है, उनके डाले जो है गर्दिश भी कर रहे हैं, वहाँ पर नाकाबंदी भी है, लेकिन सूरत हाल के अमल दरामद कराने के हवाले से पुलिस ओवरऑल बेबस दिखाई देती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो 688 पहुंच चुका है। कुछ दिन पहले ये एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है 2135 तक गया था और दिन ब दिन जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से लोगों के मसाइल जो है बढ़ते जा रहे हैं और लोगों की अक्सरियत जो है घरों में महसूर होकर रह गए। नुमान, यानी इंतजामिया जो है वो मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है SOPs पर जो है वो अमल दरामद करवाने में। और आपका भी बहुत शुक्रिया सज्जाद कासमी, आप भी अब हमें आगाह कर रहे थे।